Okay, if you open NCERT page number 306. Okay, so there is a diagram A. So this diagram A is a complete scan of your NCERT. So this is a actin filament, which is a thin filament, and it is having 3 subunits. That is a F-actin, tropomyosin, and troponin. F-actin 2 unit, double helical. त्याच्यानंतर tropomyosin is also double helical. I mean, there are also 2 strands. So if you consider this one, it is going like this. And this one is another. Okay. So at regular interval, it is having this troponin, triad of troponin at regular interval. So it is having 3 components: F-actin, tropomyosin, and troponin. F-actin is made up of G-actin. G-actin, which is a globular actin. Okay, which is a globular. And this single unit is a F-actin, and there is one attachment site. We haven't discussed yesterday about this. There is one attachment site. This attachment site is for, here the head of myosin will attach. Head of myosin will attach here. So every G-actin is having these attachment sites. For the attachment, you can write in your NCERT, or you can write in your notebook, wherever you are writing. Okay. If you need time to write, please inform. So a troponin is at regular interval on tropomyosin, it is distributed. Right? So troponin is distributed at regular interval on tropomyosin. Okay, when the muscles are resting, this will be masked. So this attachment for myosin, if the muscle is not doing anything, that will be masked. इथे काहीच attachment होणार नाही. त्याला तो कव्हर करून टाकेल. कोण कव्हर करून टाकेल? ट्रोपोनिन. Troponin will mask this attachment of myosin when it is at resting position. कळतंय का? Yes, ma'am. Now, या triad मध्ये काय काय बघा. So this triad contains what? Okay. So the triad is having 3 parts, 1, 2, 3. Troponin is made up of 3 units. Okay, 3 subunits. So this is a troponin I. Troponin I. Okay. Troponin I, please keep writing. Troponin I. I is a inhibitory site. This is a inhibitory site. I is inhibitory site. Troponin I. Yeah. त्याच्यानंतर it is having troponin T. Troponin T. Troponin T is a tropomyosin site. It is a tropomyosin site. And number 3 is a troponin C. This is calcium binding site. Okay, troponin C ला काय bind होणार आहे? It is a calcium binding site. Okay. So that is what is a actin. Okay, so मग actin मध्ये काय काय आता बघा. What is there in the actin? बोला. F-actin. Right? F-actin is made up of G, that is a globular actin unit. This is a monomer of that F-actin. First part, 2 strand आहेत ह्याचे. Second, it is having बोला. Tropomyosin. Tropomyosin. So again, a thread-like structure which is passing nearby to this F-actin, and then it is having this
troponin. Troponin is made up of 3 subunits: troponin I, troponin T, and troponin C. Correct? So this is about the actin. Now we'll see what is the structure of this myosin. Okay. So again, this diagram is given in your NCERT, not exactly this diagram, but yes, पुढे मी टाकलेली आहे. So this is having myosin is having basically this diagram is from your NCERT. This particular B diagram. You can open page number 306. You can refer to this B diagram. आहे ना असाच diagram? Yeah. Yes, ma'am. Yeah. Yes, ma'am. So this is basically myosin, and this myosin basically this is the structure of meromyosin. Actually, this is a meromyosin. Okay, and the meromyosin, see this meromyosin. Meromyosin is actually a monomeric unit of this myosin. कळलं? Meromyosin is a monomeric unit of this myosin. This is a monomeric unit of myosin. So असे खूप सारे इथे जर तुम्ही बघितलं, here if you see there are so many meromyosin. हे खूप सारे आहेत. हे जे हेड बाहेर आलेले आहेत खूप सारे meromyosin. प्रत्येक ठिकाणी तुम्ही बघितलं तर हे 2-2 हेड बाहेर आलेले. हो ना, म्हणजे इतके सारे ते meromyosin. So 1 meromyosin, 2 meromyosin, 3 meromyosin, so many meromyosin. हे कळतंय का? Yes, ma'am. तर ह्याच्यातला मी एक थ्रेड जर काढला बाहेर, हा जो आहे हा मयोसिन, आणि ह्याच्यातला हा एक थ्रेड जर बाहेर काढला तर दॅट इज अ मेरोमयोसिन. दॅट इज अ मेरोमयोसिन. ओके, आणि मेरोमयोसिन मध्ये काय काय बघा, इट इज हॅव्हिंग दिस ग्लोब्युलर हेड. ऑल राईट, दिस इज हॅव्हिंग द ग्लोब्युलर हेड, आणि त्या ग्लोब्युलर हेडला 2 गोष्टी दाखवल्या. दिस इज 1 and this is 2. You can draw the diagram. Please draw this diagram. Simple diagram आहे बघा. So एक कॉइल काढायचा आहे, त्याला वरती एक हेड काढायचा आहे, दुसरी कॉइल काढायची, त्याला अजून एक हेड काढायचा आहे. That is the simple structure. Okay, and that 2 head is having the 2 portion to bind. One is the actin binding filament. तर तुम्हाला आठवत असेल आपण ह्या ग्लोब्युलरला इथे एक डॉट दिला होता. इथे हा जो आहे ड्युरिंग मसल कॉन्ट्रॅक्शन हेडचा हा पार्ट इथे जॉईन होणार. सो दॅट इज अ ऍक्टिन बाइंडिंग साइट. ओके, आणि दुसरी जी आहे इट रिक्वायर एटीपी, आणि मग तो एटीपी इथे बाइंड होणार. तो एटीपी बाइंड झाल्याशिवाय मसल कॉन्ट्रॅक्शन होणार नाही. सो इट इज हॅव्हिंग दिस हेड पार्ट, आणि दिस रिजन जो नागासारखा पणा काढून उभा आहे, दॅट पार्ट इज अ क्रॉस आर्म, and this region is a tail. This region is a tail. Okay, tail is generally called as, see, globular head is a heavy meromyosin. So globular head is called as a heavy meromyosin. Why heavy? Because more in molecular weight. And the tail is called as a light meromyosin. Light meromyosin because less molecular weight. कळलं का? Yes, ma'am. Yeah. So overall, so this meromyosin बघा. So मी एक काढते हा. This is 1 meromyosin. कसं आहे बघा, तुम्ही पण काढा वाटलं असतं. हा एक झाला. करेक्ट. हा, असे खूप सारे युनिट जॉईन होत आहेत. सो मेनी युनिट्स आर गेटिंग जॉईन. हा दुसरा झाला. ओके, देन परत अजून एक काढते, हा तिसरा झाला. So many meromyosins are joining together, and the center of this meromyosin is called as what? Which line? M line. M line. Yes, so the center is called as a M line, and which is made up of a protein that is called as a
मयोमेसिन. ओके, सो हा जो थिक बँड आहे, दिस सेंटर ऑफ द थिक बँड, इथे सगळे हे हेड असे बाहेर येत आहेत बिकॉज इज अ meromyosine, so many heads are coming out. Each unit is a meromyosine and the center is a M line. This M line is made up of this myomesin. Is this clear? Yes, ma'am. सगळ्यांना? Yes, Yes, ma'am. So now differentiate between actin and myosin. काय differentiation आहे बघा. Then we'll go ahead. Differentiate between actin and myosin. चला, write down the differentiating points. काय काय कळलं आपण त्याला कंबाईन करूया सगळं. सो दिस इज अ actin and बोला Myosin. मयोसिन. चल, पहिला पॉइंट काय लिहिणार? आणि अजून एक गोष्ट सांगायची राहिली. सो इच वन मयोसिन इज सराउंडेड बाय, वन मयोसिन जो आहे, वन मयोसिन इज सराउंडेड बाय 6 actin, 1 2 3 4 5 and 6. त्याच्यावर क्वेश्चन येतो तुम्हाला. वन मयोसिन is surrounded by 6 actin. One myosin is surrounded by 6 actin, and one actin is surrounded by 3 myosin. One actin is surrounded by 3 myosin. ओके, म्हणजे बघा, मी जर इथे हे 3 मयोसिन काढले तसे. ओके ओके, सो एका मयोसिनला किती आहे? काय बोलते इथे, कळतंय का? 6 actin. येस, सो इथे जे असतील ते 6 actin, 1 2 3 4 5 and 6. मग ह्याला पण, म्हणजे हा मी जरा जवळ काढते. हा दुसरा मयोसिन. सो हा ह्याचा 1 2 3 4 5 आणि 6. आणि हा एक तिसरा मयोसिन, ह्याचे 1 2 3 4 5 आणि 6. आलं लक्षात? सो वन मयोसिन इज सराउंडेड बाय दी 6 actin, आणि एका actinला only there will be the 3 myosin surrounded to one actin. That is how is the situation. Okay, diagrammatically जरी क्लिअर नसेल तरी theoretically you understand. वन मयोसिन इज 6 actin. मग जास्त कोण actin आहे की मयोसिन? Actin. Actin. Actins are more in number as compared to myosin. ओके, आणि एका सार्कोमर मध्ये काय, सार्कोमर मध्ये किती आय बँड आणि किती ए बँड आहे? सार्कोमर इज अ डिस्टन्स फ्रॉम functional unit of contraction, Line to Z from line. Z to Z line, right? सार्कोमर मध्ये किती आय बँड आहे आणि किती ए बँड आहे? 1 A A band. band. वन And ए 2 बँड half I band. and 2 half. And 2 half I band. म्हणजे आपण ह्याला वन नाही I म्हणायचं. band. It should be 2 half I band only. So the length of the sarcomer is 2.5 micrometer. The length of the sarcomer is 2.5 micrometer. त्याच्यातला आय बँड जो आहे, आय बँड इज 1 micrometer and उरलेला ए बँड किंवा मयोसिनचा बँड, मयोसिन इज 1.5 micrometer. बिकॉज ए बँड मध्ये काय काय, व्हॉट इज देअर इन द ए बँड? What is there in the A band? H zone, M line. No, A band is made up of what? Majorly Myosin.
मयोसिन आणि some part of actin is also there है ना? Yes or no? Yes. Yes, ma'am. आणि आय मध्ये फक्त ऍक्टिन, म्हणून ह्याची लेंथ कमी आहे. मयोसिनची लेंथ इज 1.5 मायक्रोमीटर. ठीक आहे, म्हणून त्याची लेंथ जास्त आहे. अँड ओव्हरऑल सार्कोमर इज 2.5 मायक्रोमीटर. क्लिअर आहे? Yes, ma'am. हे सगळे Yes, ma'am. पॉइंट वाचले तर कळेलं. मला पण शिकवताना वाचायला लागतं, म्हणजे लक्षात राहत नाही, त्याच्यामुळे सारखं सारखं वाचायला लागतं. सो ए बँड इज अ ओव्हरलॅपिंग ऑफ ऍक्टिन अँड मयोसिन. आय बँड ओनली ऍक्टिन. एच झोन काय? व्हॉट इज एच झोन? Only myosin. Only Center myosin. of The center of, yeah, center of only myosin. What is the M line? Center Center of zone आहे हा. H zone. झोन आहे हा. Center आणि of center- H zone. ही लाईन आहे, हा झोन आहे. झोन म्हणजे इतका पार्ट आणि लाईन म्हणजे एक लाईन. तो एम लाईन, बरोबर ना? एम लाईन इज मेड अप ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड एज अ, आता सांगितलं, कॉल्ड एज अ M myomesin. मयोमेसिन. येस, इट इज अ मयोमेसिन. त्याच्यानंतर झेड लाईन इज अ सेंटर ऑफ I band. I band. I band. Yes. And what is a T tubule? Extension of Sarcomere. extension of Sarcolemma. sarcolemma. It is an Yes, extension of sarcomere, nahi, sarcolemma. Sarcolemma. Sarcomere is a functional unit. Sarcolemma is a cell membrane. बरोबर ना? Plasma membrane. Is that clear? Yes, Yes, ma'am. ma'am. येस. चला आपण आता ऍक्टिन आणि मयोसिन मध्ये डिफरन्सिएशन आधी करू. यू ऑल्सो प्लीज राईट इट डाऊन. तुम्हाला हे इथे मिळणार नाही. हे ऍक्टिन आणि मयोसिन समजलं असेल तरच मिळेल, नाही तर मिळणार नाही. मॅम तो मयोसिनची स्लाइड दाखवा ना 1 मिनिट. येस येस येस. ठीक. येस मॅम. Yeah. 1 मिनिट. हा, तेल बारीक आहे म्हणून लाईट, लक्षात ठेवा. हेड त्याचं जड बदक आहे खूप, म्हणून लाईट मेरोमयोसिन. हेड जड आहे म्हणून हेवी मेरोमयोसिन. ऍक्च्युली हे काय आहे? हे मेरोमयोसिन आहे, मोनोमर. सो दिस डायग्राम दो इट हॅज गिव्हन, नाही दिलेलं आहे मयोसिन मोनोमर असं व्यवस्थित दिलेलं आहे एनसीईआरटी. जुन्या एनसीईआरटी मध्ये त्याला मयोसिन म्हटलं होतं, पण इथे मोनोमर व्यवस्थित दिलेलं आहे. मेरोमयोसिन. सो दिस इज अ डायग्राम ऑफ मेरोमयोसिन विच इज अ मोनोमर ऑफ मयोसिन. डन मॅम. डन. चल. मॅम So, इथे त्यांनी ऍक्टिंग बाइंडिंग साइट्स आणि एटीपी बाइंडिंग साइट्स डिफरंट दाखवल्यात. कुठे? बरोबर आहे ना मग. म्हणजे वरचे जे आहेत ते ऍक्टिन बाइंडिंग आणि खालचे एटीपी बाइंडिंग. बरोबर आहे. हा, तर कन्फ्युजन काय होतं तुला? तेच फक्त विचारायचं होतं की वरचे ऍक्टिन आणि खालचे एटीपी बाइंडिंग का. हो हो, ते आपल्याला ह्याच्यात समजेल आता. स्लायडिंग फिलामेंट थेरी मी म्हटलं ना, द डिफिकल्ट टू अंडरस्टँड, त्याच्यात समजेल. ओके मॅम. चला. सो ऍक्टिन इज रेफर्ड टू ऍज thin filament. This is referred to as thick filament. बरोबर आहे? thin contractile filament of what? कंप्लीट सेंटेन्स म्हणायचं असेल तर मला काय लिहिणे? असं आपल्याला अर्धे सेंटेन्सेस नाही चालत, हो ना? आपल्याला उत्तर लिहिताना कंप्लीट, म्हणजे तुम्ही असं थिन आणि थिक लिहिलं तर मी तिथे 0 मार्क देईन. म्हणून मग तुमचं लिहिणं पण ते व्यवस्थित पाहिजे. तर ह्याला कंप्लीट सेंटेन्स मध्ये कसं लिहिणार?
Actin refers to as a thin contractile protein of muscle cell की myofibril? Myofibril. Myofibril. Very good, Gautam. So myofibril आणि muscle cell हे दोन्ही same, but muscle cell is a myofibril. Okay. It forms a length is किती? Actin ची length is? बोला. जनरली 1 मायक्रोमीटर लेंथ. आपण आता केलं ना, सार्कोमर इज 2.5. त्याच्यात ऍक्टिन इज 1 मायक्रोमीटर अँड मयोसिन इज 1.5 मायक्रोमीटर. ओके. सार्कोमर मध्ये तसं जर बघितलं तर ठीक आहे, तुम्ही असंच लक्षात ठेवा, मी कन्फ्युज नाही करू. थर्ड पॉइंट, इट कन्सिस्ट ऑफ व्हॉट? इथे 1 मायक्रोमीटर इन सार्कोमर लिहा, इन सार्कोमर. अदरवाइज ह्याची जी लेंथ आहे सार्कोमर मध्ये काय येत आहे? Z to Z. मग त्याच्यात हाफ ऍक्टिन येतो, 2 हाफ ऍक्टिन आणि बोला 2 हाफ ऍक्टिन आणि व्हॉट? 1 मयोसिन. 1 मयोसिन. बरोबर आहे. अदरवाइज ह्याची लेंथ तशी पूर्ण लेंथ बघितली, सार्कोमर सोडता अशी पूर्ण लेंथ बघितली, सार्कोमर इथून स्टार्ट होतो ना, तर ह्याची पूर्ण लेंथ मग जनरली 2 मायक्रोमीटर, कारण हाफ आलाय सार्कोमीटर. बरोबर ना? राईट. थर्ड पॉइंट, इट कन्सिस्ट ऑफ व्हॉट? काय लिहायचं? कन्सिस्ट ऑफ F actin. Troponin, Yes. myosin, and F actin. yes, tropomyosin and troponin and F actin. It consists of what? बोला. Be just consisting of meromyosin. हो ना, एकच आहे त्याच्यामध्ये, बाकीचं जास्त काय नाहीये, एकच आहे, पण ठीक आहे, है ना? So this is a polymerized protein. This can be called it as a, this is a polymerized protein. Your NCERT sentence. Okay, and F, it is a filamentous. F filamentous. G याचा युनिट ग्लोब्युलर. कळतंय का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Actin is found in which and which band? Found in A band and I band. yes, found in A and I band, and this is found only in H band. A band ना? Only हा, A band. Yes. A band. आणि त्याचा झोन, त्याचा सेंट्रल झोन इज H झोन. कन्फ्युज नका हो ह्या दोन गोष्टींमध्ये. कन्फ्युजन आहे कोणाला ह्या A आणि H मध्ये? No, ma'am. हा, त्याच्यामध्ये इथे आपण हे लिहिणार. ओके. अजून दिस इज मोर इन नंबर, दिस इज लेस इन नंबर कंपॅरेटिव्हली. ओके. अँड आता हे दिस फॉर्म्स, नाही सॉरी, दिस फॉर्म्स क्रॉस ब्रिज. आता हे काय मी स्लाइडिंग फिलामेंट थेरी मध्ये सांगणार. दिस फॉर्म्स अ क्रॉस ब्रिज and this do not form a cross bridge. Do not form a cross bridge. स्मूथ सरफेस कोणाचा असेल जनरली कंपॅरेटिव्हली? ऍक्टिन की मयोसिन? स्ट्रक्चरली स्मूथ सरफेस कोणाचा असेल? Myosin. जे नाही ना, मयोसिनला ते वरती आले ना त्याच्या डोके. Actin. ऍक्टिन. सो द स्मूथ सरफेस इज ऑफ ऍक्टिन. Actin आणि has ह्याचे डोके हे वरती आल्यामुळे त्याचा सरफेस इज कंपॅरेटिव्हली लिटिल रफ. मॅम तिकडे स्मूथ पाहिजे ऍक्टिनच्या ह्याच्यात खाली. ऍक्टिन हा, स्मूथ पाहिजे होतं. ऍक्टिन इज स्मूथ. आता मी अशाच काहीतरी चुका करेल आणि मी बघते आता कोणाकोणाचं लक्ष असतं.
ओके नाही गौतम? गुड गुड ऑब्झर्वेशन. तर गौतम आज लक्ष देतोय. या आय होप तुम्हाला ऍक्टिन आणि मयोसिन कम्प्लीट समजलेलं असेल तर स्लायडिंग फिलामेंट थेरी समजेल, नाही तर मी परत एक्सप्लेन करते. कळलंय का सगळ्यांना? Yes, ma'am. येस मॅम. दोघं तिघच येस म्हणतात, बाकी Yes. काहीच बोलत नाही. चलो आता लेट अस अंडरस्टँड व्हॉट इज अ ट्रायड सिस्टम. प्रिपरेशन फॉर sliding filament theory. T tubules are flanked on either side by several terminal cisternae of sarcoplasmic reticulum. आपण डायग्राम जेव्हा काढला होता तुम्हाला आठवतं, इथे आपण झेड काढलं होतं, इथे टी टिब्यूल काढले होते आणि इथे आतमध्ये असं काहीतरी मी सार्कोप्लाझमिक रेटिक्युलम काढलं होतं. आठवतंय का? दिस इज अ टी टिब्यूल अँड दिस इज अ झेड लाईन. ओके, ट्रायड मध्ये काय काय येतंय बघा. सो दिस इज अ टी टिब्यूल. परत इकडे पण टी टिब्यूल असेल, सॉरी इकडे पण हा सार्कोप्लाझमिक रेटिक्युलम आणि टी टिब्यूल दोन्ही असेल. सो ट्रायड मध्ये काय बघा, ट्रायड मध्ये हा टी टिब्यूल आणि त्याच्या दोन्ही साइडला असलेले एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम म्हणजे सार्कोप्लाझमिक रेटिक्युलमचे सिस्टरनी इज अ ट्रायड सिस्टीम. हे कळतंय का? मॅम पुन्हा एकदा सांगा ना प्लीज. हे पहा, आपण इथे मी काढतो. ओके, ही एक झेड लाईन आहे आणि इथे एक झेड लाईन आहे, बरोबर. पुढे अजून जर काढलं तर ही पुढची झेड लाईन. ओके, सो दिस इज अ झेड लाईन and Z line and so many Z line. Agree to this? येस Yes, ma'am. मॅम. हा, आता Yes, ma'am. yeah. So T tubules are flanked on either side of several terminal cisternae of sarcoplasmic reticulum. So इथे जी असेल तो T tubule, right? इथे जो आहे तो टी टिब्यूल. पेन ना माझा मध्ये मध्ये काहीतरी गडबड करतो. ओके, इथे पण आहे जो टी टिब्यूल आणि त्याच्या इथे जे आहे ते सार्कोप्लाझमिक रेटिक्युलमच्या सिस्टरनी दोन्ही साइडला, त्याच्या दोन्ही साइडला सार्कोप्लाझमिक रेटिक्युलमच्या सिस्टरनी. बरोबर आहे का? हे कळतंय का? येस मॅम. हा, मग बघा, Yes, ma'am. and the two terminal cisternae at each side from the triad system. So ही एक सिस्टरनी, ही एक सिस्टरनी आणि हा टी टिब्यूल, हे तिन्ही मिळून होतं ट्रायड सिस्टम. म्हणजे हा टी टिब्यूल आणि त्याच्या दोन्ही साइडला असणाऱ्या ह्या सिस्टरनी, झेड लाईन विसरा, टी टिब्यूल आणि त्याच्या दोन्ही साइडला असणाऱ्या सिस्टरनी इज फॉर्मिंग द ट्रायड सिस्टम. आणि हा जो आहे मग तो हा बघा, ही झेड लाईन, ही दुसरी झेड लाईन. सो दॅट इज अ सार्कोमियर. सार्कोमियरच्या आतमध्ये आहे, एका सार्कोमियरच्या आतमध्ये जे आहे ते आहे टी टिब्यूल. ओके, आणि त्या टी टिब्यूलच्या दोन्ही साइडला जे आहे ते एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलमच्या सिस्टरनी, ही सिस्टरनी आणि ही सिस्टर, राइट, इज फॉर्मिंग अ ट्रायड सिस्टम. कळलं का? येस मॅम. Yes, ma'am. ओके, आणि हा जो आहे हा न्यूरॉनचा, जर न्यूरॉनचा डायग्राम आठवत असेल तर दिस इज अ एक्झॉन टर्मिनल. न्यूरॉनच्या डायग्राम मध्ये आपण असे एक्झॉनचे टर्मिनल काढले असेल, आठवत असेल तुम्हाला तर. तो हा जो आहे इथे बल्ब काढला होता आपण, तो एक्झॉन Synaptic टर्मिनल bulb. हा बल्ब है ना.
म्हणजे प्रत्येक मसलवर हा न्यूरॉन असणार आहे. आणि हा न्यूरॉनचा टर्मिनल पार्ट, मग त्याच्या खाली तो जो मसलचा फायरिंग करणार आहे, सो ही त्याच्या खालची जागा जी मसलवर फॉर्म होतीये दॅट इज कॉल्ड ॲज अ मोटर एंड प्लेट. सो दिस ही जी जागा त्याच्या खाली फॉर्म होतीये दॅट इज अ मोटर एंड प्लेट. म्हणजे आता दोन गोष्टी तुम्हाला मी इथे सांगितल्या, ट्रायड आणि दुसरं मोटर एंड प्लेट. ह्या दोन गोष्टी कळल्या का? येस मॅम. Yes, ma'am. सगळ्यांना कळलं का? बाकीचे कोणीच बोलताना मी कधीच बघत नाही. Yes, ma'am. एव्हरीबडी इज Yes, प्रेझेंट. ma'am. यामिनी, Yes, ma'am. आर यू देअर? येस मॅम. सो हे कळतंय का सगळं? यामिनी, सम कन्फ्युजन? नो मॅम. मॅम सिनॅप्टिक बल्बच असतं ना एक्झॉन टर्मिनल्सचा एंडिंगला. एक्झॉन बल्ब इज एक्झॉन टर्मिनल. तो सिनॅप्टिक क्लेफ्ट इथे फॉर्म करते. म्हणजे त्या एक्झॉन बल्ब आणि मसल मध्ये छोटीशी जागा आहे. इथे ते सगळे न्यूरोट्रान्समीटर रिलीज होतील, ऍसिटिल कोलिन, आणि मग तो मसल काम करेल. साधं उदाहरण देते तुम्हाला. पिन टोचली, कळतं ना पिन टोचली? Yes, ma'am. Reflex. हो. मग ती पिन Yes, टोचली ma'am. म्हणजे तो स्टिम्युलस मिळाला तुम्हाला. आणि मग तो स्टिम्युलस स्टिम्युलस वरती मिळाला, बेस्ड रिफ्लेक्स तुम्ही ऍक्ट होतो. काय म्हणतोय प्रथमेश? स्टिम्युलस वरती बेस्ड मग रिफ्लेक्स ऍक्शन होते. हा, मग तुम्ही काय कराल? तुम्ही हात ठेवाल का की मला पिन टोच बरं वाटतं? नाही, तुम्ही हात बाजूला घ्या. ही बाजूला घेण्याची प्रोसेस इज अ मसल कॉन्ट्रॅक्शन. आणि ही सगळी जी जाती आहे, म्हणजे तुम्ही हात का बाजूला घेतला विदिन अ फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड? कारण हे सगळं एक्झॉन टर्मिनलने ऍसिटिल कोलिन रिलीज केले. ऍसिटिल कोलिनने मुळे तुम्हाला सेन्स झाला आणि तुम्ही पटकन आहात. म्हणजे किती क्विक ऍक्शन होते बघा. मसल कॉन्ट्रॅक्शन किती क्विक झालं बघा. मग हा मसल कॉन्ट्रॅक्शन कसा झाला? दॅट इज व्हॉट इज अ स्लायडिंग फिलामेंट थेरी. किंवा तुम्ही समोरून लायन येताना बघितलं, सो दॅट इज अगेन द मसल कॉन्ट्रॅक्शन. तुम्ही तिथून पळ काढला की बापरे हा डेंजर अॅनिमल आहे, ते तुम्हाला सेन्स झालं. पळ काढला म्हणजे पायातले मसल कॉन्ट्रॅक्ट झाले आणि यू रॅन अवे. सो दॅट इज व्हॉट इज अ मसल कॉन्ट्रॅक्शन. आणि काय नाही, समोर गुलाबांच्या फुलांचा ताटवा दिसतोय, तुम्ही पळ काढाल का? मसल एकदम रिलॅक्स होतील तिथे. तुम्ही तिथे खूप वेळ उभं राहाल, मसलची काहीच ऍक्शन होणार नाही. ब्रेन मध्ये हॅपी केमिकल्स रिलीज होतील. बरोबर आहे ना? समोरून सापांचा घोळका दिसला आणि समोरून गुलाबांचा घोळका दिसला, मसल कॉन्ट्रॅक्शन कुठे होणार आहे? सापांना होईल ना मसल कॉन्ट्रॅक्शन. तुम्ही पळाल ना तिकडनं, की बाजूला तरी व्हाल. गुलाबाचा ताटवा दिसला तर बाजूला व्हाल का? तिथे नाही. मसल विल बी रिलॅक्स देअर. तुम्ही काहीच ऍक्शन नाही देणार, स्तब्ध उभं राहून त्याला बघत बसा की किती सुंदर आहे. आर यू गेटिंग व्हॉट एक्झॅक्टली आय मीन टू से इज अ मसल कॉन्ट्रॅक्शन? येस. येस मॅम. Yes, ma'am. हाऊ एक कॅन doubt मसल आहे. कॉन्ट्रॅक्ट? बोल somebody is speaking. Ma'am, so हे न्यूरॉन ऍक्सॉन, मोटर न्यूरॉन ऍक्सॉन यात रिफ्लेक्स मध्ये पण काम करतं ना. सपोज आपण काही गरम पातेल्याला टच केलं तर आपला हात. सगळं जे आपल्याला सेन्सेस होत आहे, जिथे आपण मसलची ऍक्शन करतो, किंवा इव्हन ग्लँड्स मध्ये तुम्ही टेस्टी फूड बघितलं तर युअर सलायवा स्टार्ट सिक्रेटिंग, हो ना? सो दॅट इज अगेन अ वर्किंग ऑफ युअर मसल्स. जे काही आहे तुम्ही मसल किंवा ग्लँडची जी काही ऍक्शन करतात, बेसिकली इथे आपण मसल बद्दल बोलतो. कळतंय? Yes, येस ma'am. मॅम. तर ही काय थेरी आहे, कसं काय मसल